बारनग रख जाते साहित विधान की। देवी देव देहो रे संतोख सिंह दूर होते। अतीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच वाहिगुरु जी की। विघन विनाश श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघन विनाशन सोए। ले गमन्यो अनुमान करयो तेना तो असवारन बृंद चढ़ायो। आन मिले मुझके तक दूर लख्यो तिन को मन में डर पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर तख्त संघासन दे मालिक सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के सतगुरां दी इलाही अगमी बाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण करके मिलिया होया मनुखा जन्म दा समा सफला बनाया। इस वेले आपां सतगुरां दे गुर इतिहास की कथा सरवण करन वास्ते एकत्रित होए हां। पिछले दिनां दे विच दीवान विच आपां इह बचन सरवण कीते सन कि गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे सीस दा संस्कार जो है वो साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल वो सारी किरिया सेवा कीती है। उस तो उपरंत संगतां नूं उपदेश दिता है। अते फिर भाई जैता जी नूं महाराज पुछण लग पए। कहण लगे भाई जैता जी जदों दिल्ली विच शहीदी हुई है तुसीं उस वेले उत्थे सी, की वापरिया की होया? आप जी सारा सानू वो प्रसंग इतिहास जिहड़ा है ना दसन दी खिचला करो। भाई जैता जी सुन के बचन वो इतिहास जो दिल्ली विच वापरिया किवें सीस लैके तुरे वो सतगुरां नूं सुणाउंदे पए ने। कुछ बचन आपां पिछले दीवान विच सरवण कीते सन, कुछ अज दे दीवान विच आपां सरवण करांगे। आओ अपने मन दे ध्यान नूं टकाईए, भावना नाल शरधा नाल सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ले गमन्यो अनुमान करयो तेना। उस वेले भाई जैता जी कहंदे जदों महाराज जियां दा सीस मैनू प्राप्त होया ना, मैं छेती नाल सीस नूं कपड़े विच लपेट के ते उत्थों लैके दौड़ पिया छेती दे नाल। मेरे आउण तो मगरों फिर बाद विच कुछ हनेरी मट्ठी होई है, घट होई है। तो फिर उन्होंने सिपाहियों को कुछ अनुमान लगा, कुछ अंदाजा लगा भी सीस किते दिसदा नहीं है। तो असवारन बृंद चढ़ायो। उन्होंने मेरे मगर और दिल्ली की तलाशी करने वास्ते घोड़सवार फौज जिहड़े दस्ते सन वो रंगजेब ने जां रंगजेब दे वजीरां ने घोड़सवार फौजां नूं उस वेले दिल्ली विच तलाशी करने वास्ते इधर उधर गश्त करने वास्ते तुरिया है। आन मिले मुझके तक दूर। सो वो जिहड़े घोड़सवार सन भाई जैता जी कहंदे मैनू मिले रस्ते में जदों मैं आउंदा पिया तो मैनू मगरों आके वो घोड़सवार जिहड़े व्यक्ति सन सिपाही सन और रंगजेब दे आके मैनू मिले हन। लख्यो तिन को मन में डर पायो। ते उस वेले मैं डर गया वेख के। भाई जैता जी कहंदे जदों मैं वेख्या ना भी रंगजेब दे सिपाही ते मगरे ही चढ़ आए ते इन्हां ने मैनू हुण पकड़ लैना। इन्हां नूं पता लग जाना भी पवित्र सीस महाराज जियां दा ये मैं सेवा करदा पिया। कहण लगे जी उन्हां सिपाहियां नूं वेख के मैं डर गया उस वेले मन दे विच
ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਸਕਟੇ ਗਮਨੈ ਪਿਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਡੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਗੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਏਕ ਮੈਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਟਿਕਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇ ਸਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤਰਜੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰਜ ਕੇ, ਬੜਾ ਡਾਂਟ ਕੇ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਵਲੋਕਤ ਖੋਜਤ ਜੋ ਨਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹੋ ਆਨ ਕਹਿਓ ਥਿਰ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਭੇ ਪਟ ਕੋ ਛੁਟਕਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਲਵਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਲਗੇ ਸਕਤੇ ਅਵਲੋਕਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਗੱਠ, ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਕ ਖਰੇ ਕਰ ਖੋਜਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਠ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਲ ਕੋ ਜਬ ਦੇਖਤ ਭੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ 2 4 5 10 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਬ ਸੀਸ ਗਇਓ ਜੋ ਤੋ ਸਭ ਆਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਜਬ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਿਛਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਆਗਲੇ ਹਿਰਨ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ਲ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਏ ਗਇਓ ਸਿਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਰੇ ਸੱਟ ਸੋਏ ਮਠਾਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੂਰਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੱਡੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰਸਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਕਉ ਦਿਖਤ, ਅਪਰ ਨਾ ਦੇਖਤ ਕੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਮੈਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੀਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਨਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਹਟੇ ਨਰ ਪੰਥ ਕੋ, ਗਮਨੇ ਪੁਰ ਨਿਜ ਸੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਗਏ ਦਿਖਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਬ ਮੈਂ ਸੀਸ ਸੰਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸਤਰਨ ਵਿਖੈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੀਨੋ ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਤ ਪਇਓ ਨਹਿ ਮਗ ਵਿਖੈ, ਨਿਸਮੈ ਨਹਿ ਡਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕੋਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨ ਭਿੰਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ ਇੱਕ ਮਨ ਚੱਲਿਓ, ਹੁਤੋ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਭਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ੰਕ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਓ ਜਿਮ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸ਼ੰਕਾ ਤਿਮਕੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਓ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੱਧੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਜਸ ਮੂਹ ਕਹੁ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਤੈ ਤੇ ਨਿਕਸ ਰਾਖੇ ਖਰੇ ਅਨੇਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦ ਕੀ ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੇਕ। ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਲਕ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਇਹ ਬਚਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਤੇ 12 ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਜੂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਤ ਦਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਹਿੰਦ ਕੀ ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਟੇਕ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਸਰਾ ਬਣੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਔਰ ਤਿਲਕ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਹਲ ਹਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਹ ਪਰਿਓ ਮੋਹ ਕੋ ਸੁਧ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੂਝੋ ਨੀਕੇ ਕਰਤ ਸਹਿ ਤੈ ਤੇ ਆਏ ਜੋ ਪਰਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੋਹਰਾ ਸਕਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬ੍ਰਿਧਨ ਜਥਾ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਲੌਕਿਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੌਕਿਕ ਰੀਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਮ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇਮੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਹ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਹੈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਏਂਗੇ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਸਮੁਦਾਇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਤਹਿਣ ਮਿਲੇ ਭੱਲੇ ਸੁਣ ਸਵਿਆਏ। ਸੋ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸੁਖ ਦੈ ਜਹ ਤਹ ਪੈ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੋ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਭੱਲੇ ਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਇਹ ਭੱਲੇ ਗੋਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਹਨ ਹੈ, ਭੱਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਠ ਬੈਠ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਫਸੋਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਆਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੜੀ ਛੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਬਿਰਲਾਪ ਕੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਂਸੂਨ ਡਾਰ ਚਿਤ ਹੋਤ ਖੀਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਹੰਝੂ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤਿਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅਤ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਉਪਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਾਢਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਆ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਖੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜੋ ਬਦੀ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਬਹਿਓ ਦ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਨੀਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ ਮਸੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਭੇਜੇ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦੇਹੋ ਮਾਤ ਜਾਏ ਧੀਰਜ ਬਿਲੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਦਨ ਸ਼ੋਕ ਹੋਵੰਤ ਨਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣਾ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਸਥਿਤ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਕੱਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਗਏ ਮਹਿਲ ਦੇਖੀ ਸੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਥਾਏ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਰ ਜੋਰ ਕਹਿਓ ਮਾਤਾ ਸੁਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਉਚਿਤ ਨਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਹੋ,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਤਨੀ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਚਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਦੇਹ ਹਵੈ ਕੈ ਸੁਸ਼ੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ ਆਪ ਜੀ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਕਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੇ, ਜੇਲਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰੋਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਆਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ ਧਰਮ ਰੱਖਿਓ ਹਿੰਦੂਨ ਬਿਲੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੇਸ਼ ਸੀਸ ਦੋਸ਼ੈ ਚੜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸੋ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤਿਰ ਸਥਾਨ ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਲੋਕ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਰਾਖ ਰੋਕ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠਿਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਲੰਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਬਚਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਤ ਹੋਤੋ ਨਿਕਟ ਭਰਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।